আজকের প্রার্থনা আমরা শুরু করছি। मेधासूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यष्ठन्तसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्भोरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाचि भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा बाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु चयन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सामा मेधा सुरभिर्जुषतागस्वाहा आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति च गम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मा मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায় ১৬ থেকে।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। আজকের মনন গীতা চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৩ নম্বর শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। শ্রেয়ান দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। আরেকবার পাঠ করছি। শ্রেয়ান দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ: হে পরন্তপ অর্জুন, দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্ম জ্ঞানেই সমাপ্ত হয়। গীতাতে চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞের প্রসঙ্গ এসেছে। এর আগেও যে সমস্ত কর্মকে যজ্ঞ বলে জানবে, এবং সেই শুধু কর্ম নয়, বিভিন্ন সাধনার উপায়, সেগুলোও যজ্ঞ বলে বুঝতে হবে, এবং সেগুলো বেদে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যজ্ঞ, আসলে আমরা যেভাবে যজ্ঞকে দেখি সাধারণভাবে, যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়া হচ্ছে, সেটা বা ঘৃতাহুতি বা অন্য কোনো আহুতি দেয়া হচ্ছে এবং সেটা দেবতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, এটা দ্রব্যযজ্ঞ। কিন্তু যজ্ঞ প্রত্যেকটা সাধনাকেই এইরূপ যজ্ঞের মতো দেখা যেতে পারে, এবং গীতা বলছেন যে সমস্ত সাধনাই প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ। আগের দিন যেমন হয়েছিল আমাদের, যে বেদে বিভিন্ন এই সাধনার উপায় বলা রয়েছে, সেইগুলো সমস্তকে যজ্ঞ বলেই তুমি জানবে, এবং সেগুলো কর্ম থেকে উৎপন্ন। কর্ম ৩ প্রকার বলেছিলাম: কায়িক, বাচিক এবং মানসিক। সেই রকম কর্ম থেকে উৎপন্ন এই সমস্ত যজ্ঞ, অর্থাৎ সাধনার পথ। এবং এটা যারা জানে যে সমস্ত কিছুই যজ্ঞ এবং আত্মা তার থেকে আলাদা, তখন আমরা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হই। সেই প্রসঙ্গেই এখানে বলা হচ্ছে শ্রেয়ান দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ। দ্রব্যময় যে যজ্ঞ, অর্থাৎ যেটা স্থূল রূপ যজ্ঞের আমরা দেখি, সেটা দ্রব্যযজ্ঞ। এই দ্রব্যযজ্ঞ থেকে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেয়ান, জ্ঞান যজ্ঞ। জ্ঞান যজ্ঞ হচ্ছে শ্রেয়। শ্রেয় মানে শ্রেষ্ঠ বা উম প্রশস্যতর, এরকম বলা যায়। দ্রব্যময় যে যজ্ঞ, তার থেকে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কেন শ্রেষ্ঠ? বলছেন সর্বং কর্মাখিলম পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। সমস্ত কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।
সমস্ত কর্ম বলতে এখানে কর্ম বলতে যেকোনো সাধনা আমরা ধরতে পারি। যে আমরা প্রত্যেকে কর্ম করছি, এটা কর্মযোগ হতে পারে, সেটা ভক্তিযোগ হতে পারে, সেটা রাজযোগ হতে পারে। সমস্ত কিছুই কোথায় মিলিত হয়, কোথায় পরিসমাপ্ত হয়? জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, অর্থাৎ জ্ঞানে গিয়েই মিলিত হয়। জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। অর্থাৎ সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য হলো এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। সেই জন্য আমরা যে কোনো পথ দিয়েই যাই না কেন, যে কোনো কর্ম মার্গ দিয়েই যাই না কেন, যে কোনো সাধন পথ দিয়েই যাই না কেন, আমাদেরকে সেই আত্মজ্ঞানে গিয়েই পৌঁছতে হবে। গীতাতে বিভিন্ন যোগের কথা বলা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দকে যারা পড়েন তারা বুঝবেন যে 4টি যোগের কথা সেখানে বলা হচ্ছে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন সাধন মার্গ আছে, কিন্তু সেই সমস্ত সাধন মার্গ দিয়ে কোথায় পৌঁছানো যায়? আত্মজ্ঞানে পৌঁছানো যায়। ঠাকুর যেমন বলছেন, যত মত তত পথ, ঠিক এখানেও বলা হচ্ছে সমস্ত কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, জ্ঞানে গিয়ে মিলিত হয়, জ্ঞানে গিয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ শঙ্করাচার্যর দৃষ্টিভঙ্গি যদি দেখি, তাহলে জ্ঞান থেকেই মোক্ষ হয়, এটাই শাস্ত্রে স্বীকার করা হয়। জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ, অর্থাৎ জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হলেই সেখান থেকে আমি মুক্ত হয়ে যাই, সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাই। কিন্তু সেই জ্ঞান উৎপন্ন বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে। কি কি উপায় হতে পারে? বিভিন্ন সাধনা, যেগুলো ধরুন কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে আমার মন শুদ্ধ হয়। মন শুদ্ধ হলে সেই শুদ্ধ মনে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ভক্তি যোগের মাধ্যমেও সেম একই হয়। ভক্তি যদি আমার মনে হয় বা আমার যদি ভক্তি আমি লাভ করি, তাহলে আমার মন বা চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ মন আত্মজ্ঞান লাভ করে। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে এইভাবে বিষয়টিকে দেখা হয়। অর্থাৎ সমস্ত সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান লাভ করা। সেই জন্য ভগবান এখানে বলছেন অর্জুনকে যে আমরা যদি যজ্ঞ করি, বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ করতে পারি, তার মধ্যে যেটা স্থূল যজ্ঞ, দ্রব্য যজ্ঞ, সেই দ্রব্য যজ্ঞের থেকে জ্ঞান রূপ যজ্ঞ কিন্তু অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। কারণ সমস্ত কর্ম, কর্ম মানে এখানে আপনি এই যে যজ্ঞ বলা হচ্ছে দ্রব্য যজ্ঞ, সেটাও ধরতে পারেন। সেটাও একটা যেহেতু বৈদিক কর্ম, সেই কর্মগুলোর উদ্দেশ্য কি? না জ্ঞান উৎপন্ন করা। সেই জন্য বলছেন, অর্থাৎ জ্ঞান মানে এখানে আত্মজ্ঞান, যেটা মোক্ষের সাধন, যেটা লাভ করলে আমরা মোক্ষ লাভ করতে পারবো। তাহলে শ্লোকটির অর্থ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঠাকুরের ভাবের সঙ্গে খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু সমস্ত কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, এই কথা বলা হয়েছে। ঠাকুরও বলছেন সমস্ত পথ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। ঈশ্বর লাভ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ, সেটাই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। ঠাকুরের সঙ্গে এই শ্লোকটি ঠাকুরের ভাবের সঙ্গে অত্যন্ত মিল পাওয়া যায়। আমরা আজকে মনন এখানেই শেষ করছি। আপ- আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের জপ, ধ্যান বা প্রাত্যহিক যে শরীর চর্চা দিয়ে দিন শুরু করুন। সকলে ভালো থাকবেন, একটি সুন্দর দিন যাপন করুন। সকলকে ধন্যবাদ।